हरियाणे की 22-23 हज़ार टेस्टिंग कर ली और पंजाब च वो फिर टेस्टिंग घट है। बेसिक पे अगले दी है जी 11,500, सारा कुछ जोड़ के ओदी ग्रॉस पे बनती है 46,933। अगे डिडक्शंस सीएम कोविड रिलीफ फंड 750 रुपया। और सानू सारे एक गल कहणगे, चाहे वो भाई निर्मल सिंह सन, चाहे वो अनिल कोहली जी का परिवार सी, कला कोविड का बंदा जे लभ गया उन्होंने फड़ के कमरे च बंद कर देंगे आ, वो ठीक हो गया तो आपकी पीठ थप्त पा देंगे असी बहुत चंगा काम करता। जे वो बेचारा रब नूं प्यारा हो गया तो फिर कह देंगे नहीं ये बाकी बीमारियां बड़ियां सन। कोरोना वायरस का प्रकोप देश भर में फैलता जा रहा है। पंजाब च भी कोविड-19 के केसां च निरंतर वाधा हो रहा है। पंजाब के फाजिलका ते बठिंडा नूं छड्ड के 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ च कोरोना वायरस फैल चुका है। हालांकि इस 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ गुरदासपुर, बरनाला, रोपड़, मोगा ते फतेहगढ़ साहब कोरोना नूं मात दे चुके ने, पर दूजे पासे हाले भी खतरा पंजाब के सिर ते बनिया होया है। अजिहे विच अकाली दल कोरोना नूं लैके कैप्टन सरकार दे पिछे पै गया। अकाली आगू बिक्रम मजीठिया ने एक बार फिर तो कैप्टन सरकार ते गंभीर इल्जाम लाए ने। मजीठिया ने पंजाब की तुलना हरियाणा नाल कीती है। उन्होंने कहा कि पंजाब विच फ्रंट लाइन ते काम कर रहे डॉक्टरां ते स्टाफ नूं ही सरकार सहूलतां नहीं दे पा रही, तां मरीजां नूं कित्थों ये सहूलतां मिल सकदियां ने। उन्होंने खराब पीपीई किटां मंगवाउण दे मामले ते भी सरकार ते कई तरह के दोष लाए ने। उन्होंने ये गल स्पष्ट कही सी कि हरियाणे नालों साडी स्थिति बहुत बेहतर हो गई। सो अज मैं पंजाब सरकार नूं, खजाना मंत्री जी नूं ये याद कराउणा चाहुंदा कि जे तुहाडे हालात जिवें तुसीं कहे सी विधान सभा के बजट इजलास च, बजट सैशन च, कि हरियाणे नालों तुहाडे हालात बहुत चंगे हो गए एंड द फाइनैंसिस वर बैक ऑन ट्रैक। मैं बेनती करदा कि जे हरियाणे ने अपने फ्रंट लाइन दे जेड़े सेवादार ने, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो ब्लड टेस्टिंग वाले ने, चाहे वो एंबूलेंस के लोग ने, चाहे अज जेड़े मंडी च काम कर रहे ने, चाहे जेड़े पुलिस के मुलाजम ने, फिर तुसी उन्हां दी तनख्वाहां दुगनी क्यों नहीं कर रहे? क्यों ये शिकायतां आ रही ने? छोटी छोटी गल तो लैके शिकायतां। डॉक्टर जेड़े दिन रात जेड़े इंटर्नस कर रहे ने, जेड़े मैडिकल स्टूडेंट ने जेड़े इंटर्नस कर रहे, उन्हां दे स्टाइपेंड का रौला पै रहा है कि पंजाब च अज स्टाइपेंड सब तो घट है। ठीक है कि सरकार ने वधा के 15,000 किया, मगर मंग तां सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न ते 23,000 करो। जेड़े अज सब तो अगे हो के लड़ाई लड़ रहे हो मैडिकल इंटर्नस, उन्हां नाल पक्षपाती रवैया क्यों? अज समा इनकरेज करन दा, अज समा डिस्करेज करन दा नहीं है। मगर अफसोस की गल है कि सरकार नूं ये गल नहीं समझ आ रही। ज्ञान सागर तो जेड़े स्टूडेंट्स इन्हां ने लैके आए मैडिकल कॉलेज थले, उन्हां दी इंटर्नस नूं 1 रुपया नहीं। जदों आपदी छोटे छोटे बच्चे 22-23 साल की उम्र च जिंदगी ते खेड के पंजाब दे लई सेवा निभा रहे हैं, देश लई सेवा निभा रहे हैं, ते पक्षपात क्यों? फिर तीजी गल, मैडिकल कॉलेज च अज सब तो वड्डी लोड जिहड़ी अज तो 30 दिन पहला भी वही गल सी, अज 30 दिन बाद भी आपां उत्थे ही खलोते हैं कि जिहड़ी पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही? जे कराई जा रही है तो यह जी क्वालिटी दी जिहड़ी डॉक्टर्स ने पाउण तो मना करता है, ਉਹਦੇ वास्ते अज तक क्यों नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई? वो पैसे कित्थे गए? खुरत-पुरत क्यों होए? गलत ऑर्डर किहने दिता? जिहड़ी कंपनी रैकगनाइज नहीं सी उन्होंने ऑर्डर किवें चले गया? और यही कारण बन रहा है कि अज देखो ये थोड़े वास्ते, मेरे वास्ते, सब वास्ते बड़ा चिंता का विषय बन रहा है कि पंजाब च ते हरियाणा, फिर मैं बार बार अज हरियाणे नाल ही कंपैरिजन कर रहा क्योंकि सरकार भी
ਨੇ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕੇਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਇੱਥੇ 330 ਆ, ਉੱਥੇ 320 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹੈ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਓਨਲੀ 1% ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਡੈਥ ਰੇਟ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਆਲਮੋਸਟ 6%। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦਾ ਕੱਲਾ 3%। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 110 ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ 250 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡੈਥ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ WhatsApp ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 750 ਰੁਪਈਆ ਕੋਵਿਡ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ WhatsApp ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ 11,500, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਪੇ ਬਣਦੀ ਹੈ 46,933। ਅੱਗੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ CM ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 750 ਰੁਪਈਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟੋ, ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੋ। ਕੱਟੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ CPF NPS EMPLOYEE ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹੋ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ CM ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ, ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਯਾਰ, ਉਹ SDM ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਅਛੂਤ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਸਿਆਪਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਸਿਆਪਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਸਭ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਗੰਦਗੀ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੀਠ ਥੱਪਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ escapist ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ, ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ, ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੰਦੇ ਜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਮਨੋਬਲ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਡੈਥਸ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ? ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਸੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੈਸਟਡ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕ ਸਿਸਟਮ? ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜਾ
ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਆਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ। ਜੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ 500 ਜਾਂ 600 ਹੈ, ਡੈਥਸ ਕਿੰਨੀਆਂ 2 ਜਾਂ 4। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਚਲੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ ਨਾ, 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੋਂ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੋਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਲਿਕਰ ਵੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਵੋਲਡ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਖੰਨੇ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਉਸੇ ਖੰਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ SHO ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੋਪੜ 'ਚ SDM ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, DC, SSP ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਲਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਥੱਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਥੱਲੇ ਓਪਨਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਮਗਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।